बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज असी सूरत निसा का आगाज़ करांगे। सूरत निसा जिहड़ी ये मदनी सूरत है, इहदियां 176 आयतां ने ते इहदे 24 रकू ने। इहदे विच ज़्यादा जिहड़ा है ओह मशरती मसाइल दे बारे विच गुफ्तगू की गई है, यानी कि इंसान दी जिहड़े तमद्दन है ओहदी सब तो पहली चीज़ जिहड़ी ओह माशरा है, और ये माशरा किस तरह बनदा है, यानी कि इहदी बुनियाद जिस तरह हज़रत आदम तो अल्लाह ताला ने रखी सी, ते ओहदे बारे च इहदा आगाज़ उत्थों ही होंदा है। पे अल्लाह ताला पे फरमांदे ने, या अय्युहन्नास ऐ लोगो अत्तकू डरो रब्बकुमुल्ला जी, अपने रब दे कोलों जिन्हें हलककुम पैदा किया तुहानू मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक जान तो अल्लाह ताला ने तुहानू पैदा किया है। व हलक मिनहा, और फिर तुहाडे बनाए ने ज़ौजहा जोड़े, फिर उहदे नाल तुहाडे अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए ने। व बस्सा मिनहुमा, और फिर तुहानू फैलाया है रिजालन कसीरन, बहुत ज़्यादा मर्द, व निसा अन औरतां, और कसरत दे नाल फिर अल्लाह ताला ने मर्द और औरतां जिहड़े ने उन्हां नू फैलाया। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह दे कोलों, अल्लाह जी तसाअलूना बिही, जिहदा नां लै के ते तुसी सवाल करदे हो आपस विच, जिहदा नां लै के वास्ते दे के तुसी अपने मसले मसाइल निपटांदे हो कि अल्लाह दे वास्ते यह काम कर लो। या ईवन अगर तुसी वेखो तो अगर फकीर एक बैठे होवे तो भी तुहानू आखेदा कि अल्लाह दे नां दे उत्ते मैनू दे छड़ो, तो अल्लाह ताला कहंदे ने कि जिहदा नां लै के तुसी सवाल करदे हो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डरो। वल अरहाम, और रिश्ते ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੋ, यानी कता रहमी ना करो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ਸੀ कि कता रहमी करने वाला ਜਿਹੜਾ ਉਹ जन्नत ਵਿੱਚ नहीं जान लगा। ਇਹ हदीस अल बुखारी ਦੇ ਵਿੱਚ बाब 11 ਤੇ हदीस नंबर 5984 है। और इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला काना है अलैकुम तुहाडे उत्ते रकीबन निगहबान निगरान, यानी कि अल्लाह ताला अगर ये तो साडा यकीन है ना कि असी चाहे घर नू लॉक कर लीए, पर्दे अगे कर लीए, छुप जाइए जिथे मर्जी, लेकिन अल्लाह ताला जिहड़े ने ओह साडे निगरान ने, ओह निगहबान ने, ओह सानू वेखदे ने पे। और साडा अगर ये मान हो जाए कि सानू अल्लाह ताला हर वक्त वेखदे ने पे, और फिर तो असी कोई गुनाह करिए ही ना तो अल्लाह ताला सानू ये साडे अंदर सेंस पैदा कर सके कि अल्लाह ताला हर वक्त सानू वेखदे ने पे। व आतबु यतामा, और दिओ तुसी यतीमां नू अमवालहुम उन्हां दे माल, व ला ततबद्दलुल हबीसा, और ना बदलो हबीस नू, यानी नापाक नू, हबीस नू बिल तय्यिब, पाक दे नाल, हलाल दे नाल, यानी हराम और नापाक चीज़ां नू हलाल और पाक चीज़ां दे नाल ना बदलो। व ला ताकुलू, और ना खाओ अमवालहुम माल इला अमवालकुम, यानी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਾਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨਾਹੁ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਨਾ ਹੈ ਹੂਬਨ ਕਬੀਰਨ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। व इन हिफ्तुम, और अगर तुहानू डर होवे अल्लाह तुक से तू कि तुसी कायम नहीं कर सकन ले फिल यताम यतीमां दे बारे च, यानी कि अगर तुहानू डर होवे उस वक्त अरब दे माशरे विच जेहड़ा सी अगर यतीम बच्चों नूं अपने कोले रखते सी ते ज़्यादातर ये करते सी कि अपने निकाह दे विच लै लैंदे सी, यानी कि एक तो उन्होंने माल दे उत्ते कब्जा कर लिया, दूसरा कोई पुछन गिछन वाला भी नहीं है भी। अल्लाह ताला पे कहंदे ने कि अगर तुहानू डर होवे कि तुसी यतीमां दे नाल तुसी नहीं इंसाफ नहीं कर सकन ले तो फिर तुसी उन्हां दे नाल निकाह ना करो। फन के हो तो तुसी निकाह करो माता बालकुम, जो तुहानू अच्छियां लगन दूसरियां औरतां उन्हां दे नाल तुसी निकाह करो। मिनन निसाई, औरतां दे नाल मस ना चाहे तुसी दो करो, व सुलास, और 3 निकाह करो, व रुबा या 4 निकाह करो। फ़ा इन हिफ्तुम, लेकिन अगर तुहानू डर होवे अल्लाह तादिलू कि तुसी इंसाफ नहीं कायम कर सकन ले, फ़वाहिदतन, फिर एक ही तुहाडे वास्ते काफ़ी है। यानी कि अगर तुसी एक तो ज़्यादा निकाह करना है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसाफ ਜਿਹੜੀ है ਉਹ शर्त है। इंसाफ की ना सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਫਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਅਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक ही बीवी काफ़ी है। आओ माँ माला का तईमानकुम, या उस वक्त ਜਿਹੜੇ ਸੀ अरब लौंडियाँ रखते सी, या अल्लाह ताला कहते हैं एक बीवी काफ़ी है और ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ लौंडियाँ रखियां ने। ਜ਼ਾਲਿਕ ਇਹ ਅਦਨਾ ज़्यादा बेहतर है अल्लाह ताउलू, कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा बेहतर है कि ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਕਾਹ ਕਿਸੇ ਉਧਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਖੁਦ ਕਿਰੇ ਉਧਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। व आतवु निसाओ, और दिओ औरतां नूं सदकातिहिन्ना उन्हां दे हक महर निहलतन, कि उन्हां दे जिहड़े तुसीं हक महर ने उन्हां नूं फौरन दे छड़ो, खुशी दे नाल दिओ।
ਇਨ ਤਿਬਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਲਕੁਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸ਼ੇਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫਸਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਸਨ, ਫਕਲੂਹੂ ਹਨੀਯਮ ਮਰੀਅਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗਾੜਨੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਕ ਤਲਬ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਨੇ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਾਲ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬ 19 ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ 2408 ਹੈ। ਵਲਾ ਤੂ ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਸੁਫਹਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ, ਸੁਫਹਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਨੇ, ਉਹ ਆਲਦੋ ਵੱਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨੇ ਮੈਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਅਮਵਾਲਕੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਤੀ ਜਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਲਕੁਮ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਔਰ ਨਾਦਾਨ ਔਰ ਨਾ ਸਮਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਯਾਮਨ ਵਰਜ਼ੁਕੂਹੁਮ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਫੀਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ, ਵਕਸੂਹੁਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਤੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਵਕੂਲ ਔਰ ਆਖੋ ਲਹੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਲਨ ਮਾਰੂਫਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਤਬਕਾਤ ਸੀ, ਦਬੇ ਹੋਏ ਤਬਕਾਤ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਇਤਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਬਤਲੁਲ ਯਤਾਮਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਹੱਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਜ਼ਾ ਬਾਲਗੁਲ ਨਿਕਾਹ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ। ਫਾਇਨ ਆਨਸਤੁਮ ਮਿਨਹੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੁਸ਼ਦਨ ਕੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਦਫਾਓ ਇਲੈਹਿਮ ਅਮਵਾਲਹੁਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਨੇ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਛੜੋ। ਵਲਾ ਤਾਕੁਲੂਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਓ ਇਸਰਾਫਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਦਾਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ, ਯਕਬਰੂ ਕਿ ਉਸ ਯਕਬਰੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਔਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਮਨ ਕਾਨਾ ਗਨੀਯਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਨੀ ਹੋ, ਤੇ ਫਲ ਯਸਤਾਫ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ। ਵਮਨ ਕਾਨਾ ਫਕੀਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਮਾਲੀ ਹਸੀਅਤ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਲ ਯਾਕੁਲ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਦਫਾਤੁਮ ਅਲੈਹਿਮ ਅਮਵਾਲਹੁਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਮਵਾਲਹੁਮ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਅਸ਼ਹਿਦੂ ਅਲੈਹਿਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਵਕਫਾ ਬਿੱਲਾਹਿ ਹਸੀਬਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਵਕਫਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਲਿਰਰਿਜਾਲ ਨਸੀਬਨ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਿਮਾ ਤਾਰਕਾ ਜੋ ਕੁਛ ਛੋੜਿਆ ਹੈ, ਵਾਲदैन ਨੇ, ਵਲ ਅਕਰਬੂਨ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਔਰ ਵਾਲदैन ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਛੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਲਿਨ ਨਿਸਾਈ ਨਸੀਬਨ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਿਮਾ ਤਾਰਕਲ ਵਾਲਿਦਾਨ ਵਲ ਅਕਰਬੂਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਲदैन ਨੇ ਛੋੜਿਆ, ਵਲ ਅਕਰਬੂਨ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋੜਿਆ।
ਮਿੰਮਾ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਰਾ ਕਲ ਵਾਲਿਦਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਰਬਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਲਦੈਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੋੜਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਓ ਕਾਸਰੂ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਨਸੀਬਨ ਮਾਫਰੂਜ਼ਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕਿ ਨਸੀਬਨ ਮਾਫਰੂਜ਼ਨ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਦ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ 1 ਹਿੱਸਾ ਹੈ। व इज़ा हाज़र अल किस्मत उलुल कुरबा, और जिस वक्त ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਲੁਲ ਕੁਰਬਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਵਲ ਯਤਾਮਾ ਯਤੀਮ ਹੋਣ, ਵਲ ਮਸਾਕਿਨ ਮਸਕੀਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਸਕੀਨ ਔਰ ਯਤੀਮ ਅਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਫਰਜ਼ਕੂਹੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕੂਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਲਹਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਲਨ ਮਾਰੂਫਨ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਲ ਯਖਸ਼ੱਲਜ਼ੀਨਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਓ ਤਾਰਾ ਕੁ ਮਿਨ ਹਲਫਹਿਮ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲ ਹਲਫ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੁਰੀਆਤਨ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਤ ਪਾ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਜਾਓ, ਦਿਆਫਨ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਹਾਫ ਹੋ ਤੇ ਡਰੋ ਲਈ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋੜ ਗਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਫਲ ਯੱਤਕੁੱਲਾਹ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ। ਵਲ ਯਕੂਲੂ, ਤੇ ਆਖੋ ਕੌਲਨ ਸਦੀਦਨ, ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਨ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਕੁਲੂਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਵਾਲ ਅਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਯਾਕੁਲੂਨਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੀ ਬਤੂਨਹਿਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਟ ਨੇ, ਨਾਰਨ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਵਸਾ ਯਸਲੂਨਾ ਸਈਰਨ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਦੈਨ ਹੋਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਯਤੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਔਰ ਉਸ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲ ਯਾਕੁਲ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਔਰ ਇਸਰਾਫ ਔਰ ਯਾਸ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭਰੋਗੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਹਿਕਦੀ ਅੱਗ, ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਦੀ, ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ।